small introduction to Professor Siva Prakash, Dr. Siva Prakash. So he is a retired professor of economics, Government College of Education Service, Government of Tamil Nadu, with 35 years of experience. He has his degree in MPhil and PhD from University of Madras. His thesis is shelved in the University of Harvard Library in the USA. Former editor, Bharatiya Samaj Chintan Allahabad. And he had written almost 15 different books on economics and political science. Topsy-turvy Indian economy, and he's a research associate professor, University of Madras, and approved PhD research guide at BART, Kochi. He is at present in Chennai, Pallikaran. He is from Kumbakonam. I have been having a very short conversation before this meeting, and it was very inspiring that he suggested that the economics defines the politics of any place. Over to you, sir. உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிந்து கொள்கிறேன். I'm very happy to associate myself with you on this happiest occasion. It is a golden opportunity and a historic in my life because I am found amidst you at Auroville. That is the great, boon for me to interact myself with you. இப்பொழுது நான் பெருமைப்படுகிறேன். ஏனென்று கேட்டால் அரபிந்து ஆசிரமத்தை முதன்மையாக கொண்டு இயங்குகின்ற இந்த ஆரோவில்ல வந்து நான் பேசுவதற்கு நான் ஒரு பொருளியல் பேராசிரியர் இருந்தாலும் வரலாறு, ஹிஸ்ட்ரி, எக்கனாமிக்ஸு, பாலிட்டிக்ஸு, சைக்காலஜி, பிலாசபி, சோஷியாலஜி ஆர் இன்டர்கனெக்டட், interwoven, intermixed, especially in the third world countries like India, African American, Latin American countries, where you cannot make any distinct separation among these social sciences. So in that respect, the topic given is society and politics in Tamil. And at the same time, I would draw your attention to this basic norm. Nothing is independent. Everything is interdependent in this world. That is very important. In Tamil, அப்படின்னு சொன்னா southernmost peninsulaவில் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ல இருக்கிற ஒரு பகுதி. It is one among the 28 states of India. It is a federal government. So we depend upon other states, they depend upon each state. So each one teach others, others teach everyone. So this is the background. Here, at the outset I have given politics is crucial in social change. Marx used to say, economics is a crucial factor in the social life of man. History is made by economic factors. At the back of all activities, economics is the prime mover. It cannot be denied. And at the same time, I would like to say society and politics. Politics and society mutually inclusive. ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது. எனக்கு நினைப்பு வரும்பொழுது என்ன அப்படின்னா, பாலிட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் பவர், டெசிஷன் மேக்கிங் பவர். யூ கேன் சேஞ்ச் எவ்ரிதிங் so far as power is concerned. Even though it has limitations, it has its own potential. So that is why I would draw the historical, some landmark turning points. முதல்ல 712 மீர் காசிம் வரார், முஸ்லிம் ஃபர்ஸ்ட் இன்வேடர். 712 ஏடி, 712 Muslim invaded Sindhu. He became a ruler. After that, in Indian history, very important period, 1526, Babur invaded. He became the Badshah of Delhi. The Delhi is a Persian word. The moment you become the king of Delhi, you become the emperor of India. That is the meaning, content of Persian word. இங்க முகல் இருக்கும் பொழுது எல்லா நீதிமன்றங்கள் இருந்தது பர்ஷியன் லாங்குவேஜ். அதனால இங்க எதுவுமே இண்டிபெண்ட் இல்லை, இன்டர் டிபெண்ட் அப்படின்னு. முகல் பீரியட் எப்போ வருது முடியுது, அப்போ 1857 முடிஞ்சிடும்.
எப்ப சிப்பாய் கலாம் வரும்போது இந்த வருடங்களை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்படி அப்படின்னா சேஞ்ச் வந்து இட் டஸ் நாட் கம் ஃப்ரம் லைக் எ போல்ட் ஃப்ரம் தி ப்ளூ. அது வந்து வரலாற்றில் வந்து மாற்றங்கள் நடக்குது, எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது. முதல் வந்தது இஸ்லாம் கேம். அதில் சொல்லுவான் குரான் அண்ட் சோடு அப்படின்ட்டு. முஸ்லீம் ரூல் வந்த பிறகு மதம் மாறுகிறது. முஸ்லீம் கேம் எலாங் வித் இஸ்லாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இது வந்து ஓடுது எவ்வளோ வரல. இந்த சிப்பாய் கழகம்னு சொன்னேன். சிப்பாய் கழகம் இஸ் ஆல்சோ பேசிக்கலி எ கம்யூனல் வார். அதில் எப்படின்னா பிக்ஸ் ஃபேட்டும் கவுஸ் ஃபேட்டுன்னு சொல்லி the religious sentiments of the people were instigated. It was, I mean, put forward by those who were having faith in the religious teachings. So, 1857 சிப்பாய் கழகம். இப்படி சொசைட்டியில் இஸ்லாம் கேம். After that, Christianity came. இங்கே ஒன்று கவனிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 1600 17ஆம் நூற்றாண்டு 14ஆம் நூற்றாண்டில் சர் தாமஸ் ரோ ஹாக்கின்ஸ் 2 பேர் வர்றாங்க. 2 பேர் வந்து ஜஹாங்கீர்கிட்ட தி கேவ் பர்மிஷன் டு ட்ரேட் வித் இந்தியா, டு கண்டக்ட் காமர்ஸ் வித் இந்தியா. வந்தபோது சூரத்தில் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ கவனி 150 years from 600 to 1757 Indian rulers, whether they are Hindu or Muslim, they didn't notice it. What were they doing here? They were doing for laying the foundation for the British rule in India. அப்போ 1600 வந்தவங்க 1757 பேட்டில் ஆஃப் பிளாசியில் ராபர்ட் டி கிளைவ் வண்டி இந்தியன் ரூலர், முஸ்லிம் ரூலர் சிராஜ் உத்தவ்லா. So British foundation was laid by Robert de Clive in the year 1757 because he is the chieftain, army chief, betraying his ruler. After that, Mir Qasim, Mir Jafar, Mir Qasim, like that, the power was transferred to them. இப்போதான் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி கேம். அப்போ வந்து முஸ்லீம் வந்தாங்க, பர்ஷியன் லாங்குவேஜ் வந்தது. அதேமாரி இது கிறிஸ்டியானிட்டி வந்தாங்க, இங்கிலீஷ் வந்தது, கிறிஸ்டியானிட்டி வந்தது. இதில் நமக்கு வந்து சோஷியல் சேஞ்சில் யார் பிளே பண்ணா பொலிட்டிக்கல் பவரில்? பிரிட்டிஷ் ரூல். அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1857, அதாவது 1757லேருந்து 100 years ஆன பிறகு 1857 சிப்பாய் கழகம் நடக்குது. அந்த சிப்பாய் மியூட்டினி, they said it's a mutiny. It is a war. It is not a war. It is not called independence of war. Our Indian rulers, because of the nationality question, they said it is a revolt against British rule. It is not that. They want to defend their own, the law of primogeniture. அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்வீகாரம், டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ். என்னுடைய சொத்து என் பையனுக்கு போகணும், என் முதல் பையனுக்கு போகணும். The kingdom must be transferred to the eldest son of the king and queen. It was refuted, rejected by British rule. Lord Dalhousie. As a result of this, these people instigated both Muslims and Hindus in the name of cow and pig. So it is basically a communal war, not independence, not for independence. There was not a unified force. It was defeated. In the year 1858, the British rule transferred to Crown rule. Till such a time it was called Company rule. East India Company ruled India. From 1757, from Warren Hastings to 1857, this was ruled by only East India Company. After this riot, after this Sipai mutiny, the power was transferred to the Victoria Queen. It came under the direct rule of British Queen Victoria in the year 1858. What was the fundamental basic change that took place there? They said, we won't interfere in the internal religious social problems of India.
That is the victory for the Indian rulers. That must be noted by you. Most of the soldiers died for safeguarding Islam, for safeguarding Hinduism. But ultimately, who were the beneficiaries? Only the rulers, both the kings belonging to Islam and Hinduism. So, since 1858, it came to be ruled by British Queen. At last, we got independence in the year 1947. Okay. But during this rule, during the regime of British rule, they brought about sea changes, administratively, politically, economically, socially. All phases of life were affected, so many changes. British first benefit, British rule, unified army was created from Cape of Kanyakumari to Kashmir. Till such a time there was not a unified, well-ordered, disciplined, duty-bound Indian army. British army motto and duty and discipline. It was infused with the Indian soldiers. 1947 Swandra Washington. 1950 number one the Republic country. Parliamentary democracy was installed by Indian rulers. Okay. Here, politics went to the hands of the common man. Common man became the ruler of the country. Each citizen was empowered by franchise. Those who attained the age of 21 were given they can exercise voting power. So everyone was politically empowered. They can decide the fate of the nation, destiny of the people. So this is how the political changes took place. Here, political change is a game changer in social changes. Here, all people, customs, manners, ceremonies changed. New Year was celebrated, Christmas was celebrated. Everything came into India through religion, through various means. அப்போ இங்கே என்ன சுருக்கமாக பார்க்கணும்னா இதில் கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் they reset the thinking process of the people. அது வரையிலும் என்ன இப்போ ஒரு உதாரணமாக 1924 Sir John Marshall said, Indus Valley civilization does not belong to Aryans. This belongs to pre-Aryan. He gave so many reasons. It is acceptable also. Whether it is acceptable or it is going to be rejected, it is one's investigation. It depends on the investigation of individuals. But here, archaeological findings are based on evidence. That is very important. They have got so many literatures. They speak about glory and ignoble qualities of the people. That is a different. But in a scientific study, in a scientific hypothesis, you must prove it. The hypothesis may be temporary one. If you say H2O, hydrogen 2 molecule, oxygen 1 molecule is equal to water. That is science. So here, hydrogen and oxygen, if they are contained in a fixed proportion, you will be getting water. So here the scientific temper was infused by many people. This is how Sir John Marshall in the year 1924, 100 years back, said, the Indus Valley civilization where we found artifacts are not in support of Aryan rule. Because they came here only in the BC, 1500, 1200, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, where we don't find anything. Even Tilagar said, the climate conditions found in the Rigveda are not found in India. That is a question. So the story is different, for which my lecture is not confined. Let us leave it. Here, what I am trying to say is,
the investigation done through the archaeological findings gives different lessons. That is very, very important. In the meantime, some renaissance took place. In 1772, Raja Mohan Rai said in Calcutta, it was the original capital of British rulers in those days when they conquered India. Only after that, in 1911, it was transferred from Calcutta to New Delhi. So here, the findings goes against so many people's belief. It is only a belief, unsubstantiated truth. Here, what is the purpose of research? To find out the objective truth. This is how Gunnar Myrdal, the author of Asian Drama, said, having written 2,000 pages, publishing 3 pages, and inquiry into the poverty of South Asian countries. It's a highly celebrated work. He was the consultant for UNO AIDS to the third world countries, poor countries. Here, in the year 1772, Rajaram Mohan Rai, he is a revolutionary in a sense. He wanted to reform Hindu religious concepts. He said, India is going into social changes. Rajaram Mohan, Brahma Samaj, Arya Samaj came to being. Okay, here the scientific inventions, for example, in the year 1498, Vasco da Gama came to India through Hope of Good Hope, crossing the tip of the southern end of the Africa. It is a great change. After coming through that, all the Arabs and other people, Western people, West European came to India for doing business. So, the globalization took place first in the year 1498. Vasco da Gama is supposed to be the author of the modern 21st century's globalization, new economic policy, privatization, and other things. Here, 1498 was a landmark in the history of India. Here, was India empty before the coming of these invaders, conquerors? No. It was a rich country, but the people were very poor. The gap between rich and poor was vast and wide. It would be seen in the literatures. That is very important. If you look at Ramayana and other things, அதில் பார்த்தீங்கன்னா குச்சேலர் லார்டு கிருஷ்ணாவுடைய ஃப்ரெண்டு, அவர் போய் பிச்சை எடுக்கிறது, அவர்கிட்ட போய் பெக் பண்ணி போகிறாரு. அப்போ நீங்கள் பாவர்ட்டியை பார்க்கலாம். அது நிறைய நல்ல தங்கால் கதைன்னு தமிழில் இருக்குது. நல்ல தங்கால் கதைன்னு. பாவர்ட்டி நான் எழுதுவேன் எக்கனாமிக்ஸில், த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பாவர்ட்டி அண்ட் டிப்ரவேஷன். அப்படி தான் இருந்தது. ஆனால் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் தெரியாது. இப்போ 1976 எமர்ஜென்சி இருக்கும்போது ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது 42 amendment, 42nd amendment was brought in the Constitution of India by the famous Prime Minister, bold lady, Sri Indira Gandhi Ammayar. அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, she incorporated both isms, secularism and socialism. Here socialism need not be interpreted in so many ways. Simple redistribution. The surplus must be distributed, not through violence, through democratic setup. That is what is known as the democratic socialism. Democracy, by getting the consent of the people, majority people in the parliamentary democracy, you can legislate in such a way that the surplus amount must be distributed among the needy people, so that the poverty reduction could be accelerated. So this is how in 1976 it was given effect by Mrs. Gandhi. Legislative power was given. This is how slowly it developed. இங்கே இலக்கியத்தை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இந்த பொலிட்டிக்கல்
கொஞ்சம் ஒரு டவுட் நண்பர்கிட்ட தானே கேட்டேன். நம்ம தீம் வந்து தமிழ், கிளாசிக்கல் தமிழ். ஆமாம். பாலிடிக்ஸ் சோஷியல் சேஞ்சும் எப்படி இன்டர்லிங்காக இருக்குது ஒரு 1000 வருஷம் சோழன் காலத்துல சேரன் காலத்துல இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராஜாங்க தான் இருந்தாலும் பார்க்கணும். இருந்தாலும் அது அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பவர் வெறும் மேலே மட்டும் இருந்ததா, அது கீழே ட்ரிக்கிள் டவுன் ஆச்சா? ஏன்னா நம்ம பாவர்ட்டி அந்த சோஷியல் ஸ்டேட்டஸும் ஒரு விதத்தில் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்காங்க. நம்ம போல எல்லாரும் இங்கே நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு விதத்தில் எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸாக இருந்துருக்கணும். அதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள், ஏன்னா நம்ம தமிழை பற்றி இல்லை ரைட் இவங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ரைட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் இதை எப்படின்னா, நான் நத்திங் இஸ் இண்டிபெண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர்டிபெண்ட்ங்கிற கான்டெக்ஸ்டில் நான் இன்ட்ரடியூஸ் தி சப்கான்டினென்டல் பொலிட்டிக்கல் சோஷியல் பேக்ரவுண்டு அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா அசோகா வந்து காஞ்சிபுரம் வரையும் வச்சுருந்தேன். அசோகா தி கிரேட், அக்பர் தி கிரேட், பீட்டர் தி கிரேட், அலெக்சாண்டர் தி கிரேட். அதனால இப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ நான் சொல்லும்போது சர்ஜான் மார்ஷல் சொல்கிறார் அப்படின்னா அது கடைசியில் என்ன ஆயிடுது, இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பாவில் எடுத்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸெல்லாம் எடுத்தா எங்கே கிடைக்கிது? தமிழ்நாட்டில் கீழடியில் கிடைக்கிது. இங்கே இதில் அரிக்கமேடில் பாண்டிச்சேரியில், ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைக்கிது, அழகன் குளத்தில் கிடைக்கிது, கொற்கையில் கிடைக்குது, கீழே கிடைக்கல. அப்போ ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கு. இங்கேருந்து ஒரு 1000 மைல் 1500 மைலுக்கு அந்தாண்ட உள்ள சிந்துலூரில் மொஹஞ்சதாரோவும் அந்தாண்ட ஹரப்பாவிலையும் வளையல், சங்கு வளையல் கிடைக்குது, பானை ஓடு கிடைக்குது, லெட்டர்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ வந்து என்னென்னா வாட் இஸ் த சிமிலாரிட்டி? ஒய் தெர் இஸ் எ சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அண்ட் கீழடி சிவிலைசேஷன்? அப்போ இங்கே அர்பன் இதுன்னு எதுவும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படிலாம் சொல்லது வந்து என்னென்ன ரெஃப்யூட் பண்ணிடுச்சு. தட் ஆர்குமெண்ட் ஹேஸ் பின் தரோலி ரெஃப்யூட்டட் பை தி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் கீழடி. அப்போ திருநெல்வேலியெல்லாம் பார்க்கும்போது, கொற்கையெல்லாம் பார்க்கும்போது அது ராபர்ட் கால்டு போலவரெல்லாம் பார்த்துருக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அரப்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்குது, ரோமன் காயின்ஸ் கிடைக்குது, கிரீக்கினுடைய இது கிடைக்குது, யவனர்கள் கிடைக்குது, இலக்கியத்தில் சொன்னதெல்லாம் அங்கே கிடைக்குது. இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க அமர்நாத், ராமகிருஷ்ணன், மற்றவங்கெல்லாம் பாலகிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அங்க சிவிலைசேஷன் வர்றதுக்கு இவர்கள் காரணம். அப்ப என்ன ஆயிடுது, இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது என்னன்னா, அது வந்து நீங்க பார்க்கலாம், அசோகர் கல்வெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராமி, அதாவது பாலி, கிரீக்கு, அராமிக்கு, இந்த 3 தான் இருக்கு. பிராகிருதம்னு சொல்லுவோம். இந்த 3 தான் கல்வெட்டு அசோகர் கல்வெட்டில் இருக்கு. அந்த அசோகர் கல்வெட்டில் இருக்கும்போது அப்புறம் என்ன பண்றான்னா, இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வாட் லாங்குவேஜ் ஸ்போக்கன் பை தீஸ் பீப்புள் அப்படின்னா அராமிக் பேசியிருக்கலாம். இதில் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இதுக்கு பிறகு கரோஸ்டி அப்படிங்கிறத இமயமலை பகுதியில் உள்ள பூர்வீக மக்களை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா வலதுலேருந்து இடத்துல எடுக்கணும், ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட். இந்த அரபி, இந்த ரைட் டு லெஃப்ட் எழுதுறது யாருக்கிட்ட உண்டு அப்படின்னு சொன்னா செமிட்டிக் பீப்புள்கிட்ட உண்டு, செல்டிக் பீப்புள்கிட்ட கிடையாது. அப்ப செமிட்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்க இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வருது. அப்போ சுமேரிய நாகரிகனாக இருக்கட்டும், ஈஜிப்சியன் நாகரிகனாக இருக்கட்டும், எகிப்தராக இருக்கட்டும், அதான் யூப்ரிஸ், டைகிரிஸ் அந்த பக்கம்லாம் உண்டு. இதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து ஆப்கானிஸ்தானம் வந்திருக்கிறாங்க, ஈரான், ஈராக்கு, ஆப்கானிஸ்தானம், அப்புறம் பஞ்சாப் இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அப்போ இங்கே உள்ளதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே தமிழர்களுக்கும் அந்த யூதருக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தீசிஸ் பார்த்தோம் சார். அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுது, இந்த புத்தகத்தில் நான் என்ன பண்ணேன், இந்த மேப் ஒன்று போட்டேன். இது எப்படி அப்படின்னா ப்ரீ ஆரியன் அந்த லிங்குஸ்டிக் பேஸ்டு பீப்புள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பலுச்சிஸ்தானில் பிராகி மொழி பேசப்படுகிறது. இட் இஸ் ஹைலி ரிலேட்டட் வித் தமிழ் லாங்குவேஜ். அப்போ ரிசர்ச் கொஸ்டின் வருது, ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? அங்கே ஆப்கானிஸ்தான பக்கம், பஞ்சாப் பக்கம், ஃபூட்டி ஹில் ஆஃப் தி ஹிமாலயன்ஸில் எப்படி பிராகி மொழி பேசுது? இப்போ கால்டுவெல் வந்து துணைக்கு வர்றார். கால்டுவெல் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் வந்து மெட்ராஸில் இறங்கி இளையான்குடிக்கு திருநெல்வேலிக்கு போகிறாருங்க. என்ன அதுக்கு, அவர் பிஷப்பு.
இங்கிலாந்துல கிராமர் ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருந்தார். He taught a Greek and a Latin two people. இந்த கிராமர் ஸ்கூல் தான் அங்கே பேர். அங்கே வந்து ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் கிரீக்கு, லத்தீனு, பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், இந்த மாதிரி பர்ஷியன், இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ். அதுவும் பர்ஷியன் லாங்குவேஜுக்கும் நம்ம ரிக்வேதத்துக்கும் ஜந்தாவஸ்தா அதுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்கு. பர்ஷியன் லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து அதை படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய பூர்வீக லாங்குவேஜ் தான் ரிக்வேதத்தை படிச்சிடலாம். புத்ரா, புத்ரி, இதெல்லாம் எட்டிமாலஜி நிறைய எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி பாலி வேர்ட்ஸில் வந்து பழையது வந்து என்ன, கம்மா, கர்மா, தம்மா, தர்மா, சுத்தா, சூத்ரா, இப்படியெல்லாம் மிடில் ஏஜில் நாகார்ஜுனன் 7ஆம் நூற்றாண்டில் மகாயானம் வரும்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட்டு கொண்டு போகிறாரு பாலி வேர்ட்ஸை. அப்போ வந்து தம்மா தான் புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தம்மம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி. அப்போ தம்மா பிகம் தர்மா, கம்மா பிகம் கர்மா, சுத்தா பிகம் சூத்ரா, இப்படி எல்லாம் லிங்குஸ்டிக். இதெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு 18 மொழி தெரியும். ராபர்ட் கால்டுவெல் இங்கிலீஷ் மேன். அப்போ என்ன பண்றாரு, இந்த சவுத்தர்ன் லாங்குவேஜஸ் பிலாங் டு சிங்கிள் ஃபேமிலி, தட் இஸ் கால்டு டிராவிடியன் லாங்குவேஜ். இங்க இனம்லாம் முக்கியம் இல்லை. ரேஸ் கேனாட் பி ப்ரூவ்டு, இட் இஸ் a mixed, but linguistically they are different from each other. இதுதான் கால்டுவெல் சொல்றாரு. அவர் செய்யும் போது என்னன்னா 12 லாங்குவேஜ் எடுத்து பார்க்கிறாரு. இதெல்லாம் குளோரி ஆஃப் தமிழ்ஸை காட்டுது. இந்த 12 லாங்குவேஜில் 6 லாங்குவேஜ் வெல் கல்டிவேட்டட் லாங்குவேஜ், பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கிராமர், பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் சின்டாக்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபொனட்டிக்ஸ், எவ்ரி திங். அப்போ இங்கே வந்து 12 மொழியில் 6 மொழியில் வேறு மொழி ரூட் லாங்குவேஜ் தமிழ். அப்படி யார் சொல்றா? ராபர்ட் கால்டுவெல் சொல்றார். அவருக்கு கிரீஸ் தெரியும், லத்தீன் தெரியும், பர்ஷியன் தெரியும், சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், தெலுங்கு தெரியும், மலையாளம் தெரியும். அப்படி மல்டி லிங்குவிஸ்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு, இது வந்து தமிழ்ல இருந்து தான் எல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு. சான்ஸ்கிரிட்டைசேஷனால இட் பிகம் an independent லாங்குவேஜ். நீங்க நீலண்ட சாஸ்திரின்னு ஃபேமஸ் ஹிஸ்டோரியன், அவர் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ் அண்ட் கல்ச்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் நான் அந்த ஒரிஜினல் படிச்சிருக்கேன். என்னன்னா 9, 10ஆம் நூற்றாண்டு மலையாளம் ஒரு லாங்குவேஜ் கிடையாது. தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், துளுல if you take Sanskrit words, grammar and other things from such a language, it is nothing but Tamil. If you separate Sanskrit words from Telugu, Malayalam, Kannadam, it is nothing but Tamil. அது ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. அதுதான் என்ன பண்ண 1856 கம்பேரிட்டிவ் கிராமர் டிராவிடியன் ஆர் ஃபேமிலி ஆஃப் சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். இது ரேச வச்செல்லாம் சந்து பண்ணல. இட் இஸ் கிவன் எவால்வ்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நேச்சர், நேச்சுரல் growth. அப்போ இதில் வந்து என்ன ஆயிடுது, தமிழுடைய சிறப்பு இங்கே வருது. அப்போ அது மட்டும் இல்லை, அந்த ராபர்ட் கால்டுவெல், அதாவது அந்நிய பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால விளைந்த சோசியல் எஃபெக்ட். லிட்ரேச்சர் இஸ் நத்திங் பட் தி மிரர் ஆஃப் சொசைட்டி. அந்தந்த காலத்தில் இருந்தது ஏன்ஷியன் தமிழ் சிவிலைசேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தா அது தெரியும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். இன்னைக்கு டைவர்ஸ் நடக்குதுல்ல, இப்போ பார்க்குறவங்கள 10 பொருத்தம். அப்போ தொல்காப்பியர் சொல்கிறாரு, பிறப்பே குடுமை ஆண்மை ஆண்டோடு உருவு நிறுத்த காம வாயில் நிறைய அருளே உணர்வோடு திருவன ஒப்புது வகையே. 10 பொருத்தம் பாரு, உருவத்தை பாரு, செல்வத்தை பாரு, படிப்பை பாரு, ஆண்மை இருக்கான்னு பாரு, குலத்தை பாரு, குணத்தை பாரு, இப்படி 10 சொல்றாரு. அந்த மாதிரி செய்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்செப்பரபிள். அப்போ இந்த 10 பொருத்தம் இப்போ பார்க்கறதுங்கிறது அன்சைன்டிஃபிக். இதை வந்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு the oldest literature in Tamil language, that is called தொல்காப்பியம். அதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு. இதை என்ன சொல்றான், பாணினிக்கு இவருக்கும் தொடர்புல, இது வேற அது வேற. சான்ஸ்கிரிட்டுடைய கிராமரியன் அவர் பாணினி. பாணினி வந்து ஆப்கன்ட்ட பக்கத்தில் இருந்தார். அதை நம்ம வந்து எதையும் வந்து உயர்த்தி பேசுவோம், தாழ்த்து பேசுவோம், அப்படி இல்லை. ஹிஸ்டாரிக்கலாக நமக்கு என்ன எவிடன்ஸ் கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம பேசுகிறோம். அப்போ வந்து இன்னொன்று என்னன்னா,
இங்கே டெமோக்ரஸின்னு வந்தது. டெமோக்ரஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்திரமேரூரில் படித்து குடவோளமல்லி சோழர் காலத்தில் அதெல்லாம் பொற்காலம். 400 years they ruled. இந்த சோழர் 850 1274 வரையிலும் அவங்க ஆடுறாங்க. 400 years ஆடிட்டாங்க. அதுதான் கல் கோயில்கள், தஞ்சையூர் டெம்பிள், ஆர்ட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் அன்கம்பரபிள். எப்படி வேர்ல்டில் அந்த கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிசிஷன், அந்த எக்ஸிகியூஷன், நீட் எக்ஸிக்யூஷன். தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில், மகாபலிபுரம் கோயில், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்திலையும் பிலாசபியிலேருந்து எல்லாத்திலையுமே அவர்கள் மிகச்சிறந்தவாக இருந்தார்கள். அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடவோலை முறையில் என்னன்னா எப்படி ஹவு டு ரூல் த கண்ட்ரி அப்படின்னா எந்த ஒரு கிரிமினல் சார்ஜஸும் இல்லாமல் 3 முறைக்கு மேலே நிற்காமல் இருந்து அவனுடைய ஹிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்ததுன்னா, ட்ராக் ரெக்கார்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா he will be elected. அது மாதிரி 8 வாரியங்கள்லாம் வைத்து காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஊரில் கல்வெட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எதுக்காக நம்ம பேசணும்னா ஆதாரபூர்வமாக நடந்தது. அப்போ இங்கே அந்த ஏதன்ஸு ஸ்பாட்டான்னு சொல்கிறோம்னா கிரீஸில் ரிபப்ளிக்ஸ், லிட்டில் ரிபப்ளிக்ஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு குடியாட்சி இங்கு கிராமங்களில் இருந்திருக்கிறது. அறநூல் திருக்குறளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா எவ்வளவோ ரேஷனாலிட்டி பேசலாம். எப்பொருள் கேட்பினா அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. மெய்ப்பொருள் நான் அப்ஜெக்டிவ்ல சொன்னல, அப்ஜெக்டிவ் ட்ரூத் மஸ்ட் பி ஃபவுண்ட் அவுட்னு, அதை தான் மெய்ப்பொருள் தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார். நீ ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கிற அன்பயஸ்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும், ரொம்ப இம்பேஷனட்டா அப்ஜெக்டிவா இருக்கணும். அப்ஜெக்ட் ட்ரூத், அதான் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது. அது மாதிரி சொல்லி இந்த சொசைட்டியை ஒரு ரேஷனல் சொசைட்டியா, ஒரு மெச்சூர் சொசைட்டியா, ஹைலி சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியா கொண்டுட்டு வந்தாங்க. அதனால இங்கே நம்ம பார்க்கணும்னா ஒரு சொசைட்டியில் இப்போ இந்தியாவிலேயே தமிழில் உள்ள லிட்ரேச்சருக்கு சமமாக இல்லை, கிடையாது. நீங்கள் ஜெர்மன்லேருந்து வந்த ஆல்பர்ட் ஸ்விட்சர்லாந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புக் ஆன் எத்திக்ஸ் எங்கேயும் கிடையாது, திருக்குறள் மணி கிடையாது. டால்ஸ்டாய் காந்திகிட்ட சொல்றாரு, நான் எதுல இருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னா தமிழ்ல இருந்து எடுத்தேன். அப்படியா? அப்படியே அப்புறம் தான் காந்தியை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். அதனால நீங்க ஔவையார் எடுத்துங்க. ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம், ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம், அடுத்தவரை கெடுக்க வேண்டாம், போக விட்டு புறஞ்சொல்லி திரிய வேண்டாம், அஞ்சாமல் தனி வழியே செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வார்த்தையில இவர் 1.5 அடியில சொன்னாரு வள்ளுவர், அவங்க ஓரடியில சொன்னாங்க 4 அடியார். இந்த மாதிரி ஒழுக்க நூல்களை உலகத்தை நீங்க எங்கேயுமே பார்க்கணும். எத்திக்ஸே கிடையாது, ரொம்ப இடத்துல எத்திக்ஸே கிடையாது. அது ஏலியன் டு மெனி சொசைட்டிஸ். அப்படின்னா என்ன ஆயிடுது, அது பார்பேரியன் சொசைட்டி ஆயிடுது. இங்க கொடுப்பதும் குறைவாக கொடுக்காத, கொள்வதையும் அதிகமாக கொள்ளாத, உள்ளாரும் இல்லை இல்லாரும் இல்லை, கம்மன். இப்படி எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், you will be inspired by morality. அதனால இங்க எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லப்படுவது. அதனால how to live அப்படிங்கிறது முக்கியமானது. இங்க பொருளாதாரத்தில் இருந்தாலும் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கம் பீரியடுங்கிறது கிமு, அதாவது பிசி 300 to AD 300, அதுல ஒரு 300 வருஷம், இதுல ஒரு 300 வருஷம், 600 years. இந்த பீரியட்ல வசதி இருந்தாலும் ராஜாவே போயிட்டா இருந்தான். 12 ராஜாக்கள் கடை வள்ளல்கள்லாம் ஆண்டார்கள். இந்த ரீஜனல் சீஃப் டைன்ஸ் சப்போஸ் டு பி வள்ளல்கள். they used to give அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு அவனுக்கு என்ன அவனுக்கு கொடுத்தான் அப்படின்னு சொன்னா வருவோருக்கு இல்லை என்று சொல்வதே இல்லை. அவனே கவிஞனாக இருந்தான். என்ன டியூட்டி, என்ன அரசனுக்கு, என்ன அப்பாவுக்கு, என்ன கொல்லனுக்கு, என்ன அப்படின்னு டிவிஷன் லேபர் டெலிகேஷன் ஆஃப் பவரை சொல்றான். இப்படி ஒரு அற்புதமான எண்ணிக்கை 8 தொகை 10 பாட்டு 11 பிரிச்சான். அகத்தில் அனுபவித்தான், புறத்தில் வீரத்தை வச்சான். வீரனா எப்படி இருக்கணும், அன்புனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திருக்குறள். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் மிஷனரியில
3 பேர்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்கவர்கள். முதல்ல பெஸ்கி தமிழ்ல வந்து உரைநடை கொண்டு வந்தாரு. அது மட்டுமல்ல, டிக்ஷனரி கொண்டு வந்தாரு, அகராதி கொண்டு வந்தாரு, லத்தீன் தமிழ் டிக்ஷனரி கொண்டு வந்தாரு, தமிழை ரீசெட் பண்ணார். கான்ஸ்டன்ட் ஜோசப் பிஸ்கி. அவர் வந்து வீரமா முனிவர், உரைநடை, தமிழ் உரைநடை தந்தை என்று சொன்னார். அப்புறம் ராபர்ட் கால்டுவெல் வந்து இந்த கிராமரை எழுதி மூலமாக இந்தோ ஆரியோன் லாங்குவேஜ் வேற, இந்தோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் வேற, அது வேற ஃபேமிலி, இங்க டிராவிடியன் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி வேற, அப்படி என்பதை கிராமட்டிக்கலாக இம்ப்ரூவ்டு. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எந்த மாதிரியான ஆர்குமெண்ட் வச்சாலும் இட் மஸ்ட் பி சப்ஸ்டான்ஷியேட்டட் வித் கன்வின்சிங் எவிடன்ஸ். அதை வந்து ராபர்ட் கால்டுவெல். அப்புறம் ஜி போப். என்ன ஜி போப்? திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் உருவாசகத்துக்கு உருகார் என்பதை அவர் மொழிபெயர்த்தார். ஜி போப் அவர்களே என்ன தலை, அவர் பிஷப். அவங்கெல்லாம் they came here to spread Christianity, but they evinced a lot of interest in the growth of Tamil literature. They are great people, they are worthy of emulation. அப்ப ஜி போப் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கிறார். சரி, இவங்களாம் யார் இங்க வந்தது? மதம் பரப்ப வந்து நம்மளுடைய இலக்கியத்தையும் வாழ்த்துறையும் சிந்தனையும் சிறக்க வைத்தார்கள். நீங்க திருக்குறள் என்ற நூல் கிடைப்பதற்கு யார் உதவி சார்? எல்லிஸ், இங்கிலீஷ் மேன். அவர் தான் வந்து தொகுத்து முதல் வெளியிடுகிறார் திருக்குறளை. இல்லைன்னா திருக்குறள் நமக்கு கிடைச்சிருக்க. அது மட்டும் இல்ல, அவர் இன்னொன்னு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஐ ஃபண்ட் இன்டர் கனெக்ட்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் among all these southern languages. எல்லி சொல்றாரு. அவர் வந்து கிளீனா 1758 அவர் சொல்றாரு, there is a close relationship among all the southern languages அப்படின்னு சொன்னதை தான் ராபர்ட் கால்டுவெல் proved it in the form of grammatical evidence. அதில் வந்து மலையாளத்தில், கன்னடத்தில், தெலுங்கில் உள்ள கிராமர்லாம் எதுனா ஃபாலோடு சான்ஸ்கிரிட் கிராமர். அதனால அது என்ன ஆயிடுச்சு, இட் பிகம் ஏ செப்பரேட் லாங்குவேஜ். மற்றபடி எல்லாம் பார்த்தோம்னா அது கிடையவே கிடையாது. அதனால இதில் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் எனக்கு என்ன தெரியுமா, நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர், மினிமம் 1 hour பேசுவேன். இங்கே வந்து டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டு, பாடக பேச பேச வந்து கொண்டே இருக்கிறது. சுருக்கமாக இங்கே கொடுத்த தலைப்பு 20 minutesங்கும் போது எனக்கு வந்து இதாக இருந்தது. நம்ம கொஸ்டின் அவர் வந்துடுச்சு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு கன்க்ளூஷனில் பாலிட்டிக்ஸ் வந்து இங்கே பெருத்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. சொசைட்டி சேஞ்சஸ் நிறையா இருக்கு. டுடே இஸ் பெட்டர் தென் எஸ்டர்டே, டுமாரோ வில் பி பெட்டர் தென் டுடே. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்டிமிசம் எனக்கு உண்டு. வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். சார் your voice is audible, but the question is not clear. Welcome to Auroville. Thank you. So, I'll just take a moment to brief what you have told, because there are also new people who have come. So, just in a moment, you have talked about what happened to India, the history of India, starting from Robert Clive in 1757, about Sepoy Mutiny, about the crown rule transfer from the East India Company to the British Crown, and then you went on to say about the Indian Revolution, the Indian Spiritual Revolution in 1772 by Raja Ram Mohan Rai. And Renaissance. Indian Renaissance. You also talked a little bit about the 1976 Indira Gandhi period. And then 42nd amendment. And later on you went in to talk about the Indo-Aryan relationship and how the
linguistically. Linguistically, and then about Tamil, and then about all these people, the missionaries who came and then they served the Tamil. They reset the languages. So this is what you have talked until now, sir. So there are just 3 small questions from my side. Okay. Now, from your talk, can I sit? So we're going From your talk, to தண்ணி from your talk, there was one inference that people like us took, sir. And that in not audible in from your talk until now, there was one inference that we ah took, that the Westerners were the one only after their coming that India was strong. Because you said that politically. yeah, so there was one word that you have told like that. In certain aspect, it was true because it was the British rule that made India as one single unit, and then they gave certain administrative inputs, and that was all fine. You had also illustrated about this: nothing is independent, everything is interdependent. Henceforth, the world is interdependent. There were certain things that the Westerners had to give us, and India also had something to give to them. Has a given lot. Yeah, so it is interdependent. But the simple question was, the rest of the Europe, from Spain to all the countries, European countries, wanted to come to India. If India was one of the poor countries then, why should all the Spain and all Vasco da Gama and all, everybody wanted to come? Because we know historically that when the Muslims stopped the entry of the Europeans trading with India, like Salahuddin who took over Constantinople and changed it into Istanbul, the Europeans couldn't come into India. So Europeans were starving of Indian produce. India gave them food, India gave them cloth, India gave them so much wealth. And the Europeans were starving. The trade in Europe was starving. Henceforth, the whole of Europe wanted to find a way to India. It was an accident that Columbus discovered America. It was an accident. Columbus intended to come to India. So there was something in India that history proves that India was too rich, too great, than what most of our historians think that India was. India was not a poverty of a pit. India was a gold mine then. A country which was not governed well, a country which was divided, would not have become so prosperous. Then the rest of the world was trying to look a way to it. So there was something in this country that it was not recorded. Henceforth, right now we think that India was poor. I don't know why, but there must be something that the Westerners had to come here, and they were looking for a path to India for almost 300 years, I suppose. So that was one thing, sir, which you said India was about poverty and other things. Because when India was about poverty and India is poor, and you told still but when I read Karl Marx says that the whole of Europe was poor. Because in Das Kapital when he talks about the poverty in Europe. So I don't know, even before talking about Indian poverty, Karl Marx was also talking about European poverty. I don't know that, sir. I will finish this, sir, with last thing. About these Christian missionaries who had served the Tamil literature. I would certainly respect everyone who had served the Tamil literature, sir. There is no doubt. But we should also remember that there were so many other Tamil people also who definitely it can't be denied. it was not only from them that we have found. And as you have also said about interdependence, you should always respect them, and we should also respect ourselves. I do agree with you. இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸில் டெஃபினேஷன் ஃபார் டெவலப்டு எக்கானமி அண்டர் டெவலப்டு எக்கானமி என்ன அப்படின்னா த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் அண்டர் யூட்டிலைஸ்டு unutilized. So it is fully utilized by the Westerners because of the science, because of the technical superiority, technology superiority. இன்னொன்று என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஜஸ்டினுடைய கிரீக்கினுடைய கிங் ஆல் ஆர் பிஃபோர் லான்னு பிரிட்டிஷர் தான் இங்கே கொண்டு வந்தான்.
இங்க மனுஸ்மிருதி தான் வந்து ரூலிங் கைடுங்க. வில்லியம் ஜோன்ஸ் எல்லாம் கொண்டுகிட்டு பிறகு என்னன்னா ஆல் ஆர் பிஃபோர் லா அப்படின்னு சொன்ன ஒரு லாஃப்டி லெஜிஸ்லேஷன் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை பிரிட்டிஷர்ஸ். That is very important. Not only the entire India was united and given as a gift to Indians. நீங்க பட்டேலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 565 சமஸ்தானத்தை இன்டகிரேட் பண்ணாரு ஆஃப்டர் தி இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்னு. இப்போ அவன் என்ன பண்ண எல்லாத்தையும் அந்த கர்நாடகா ராஜாவா இருந்தாலும் கொச்சி ராஜாவா இருந்தாலும் அங்கிருந்து எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து they brought everything, all this scattered, subdivided regimes under single rule. That is the great contribution of British regime. Not only that, here we were rich. Why Alexander came here? All people came here because it was prosperous. But if the epidina, it was not utilized. It was not produced. It was not given to them. Not only that, father of economics is Adam Smith, who wrote the Wealth of Nations in the year 1776. He is not only a father of political economy, but also Smith of economics. It is he who defined economics, why there is value, how it is produced, how it is generated, what is consumption, what is the distribution, what is exchange. Everything was defined and executed. It became a guide for all the rulers, especially financial ministers. So their contribution is enormous. Anyway, we were rich, no doubt. We were philosophically very great. No one could be compared with the Buddha. We spread so many things to Greece, Rome, everything. That is the past. What is the state of economy? People's standard of living. It is highly deplorable, unenviable. Still we are seeing beggars on the roadside. Why? After the same time, our production has multiplied from 5 crore ton to 40 crore ton. But still people go without a dress, without living, means of living. That is a sorry state. It is a separate subject. Thank you.